अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाबात के पस मंज़र में चीफ मिनिस्टर का अहम जायज़ा इजलास। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम पर वज़रा को दी हिदायत। समझौता बेहतरीन रास्ता है। ज़िला सेशन जज प्रभाकर राव ने लोक अदालत में मुकदमात को हल करने का फरीकीन को दिया मशवरा। हुकूमत BC तहफ़्फ़ुज़ात पर सख्ती से अमल दरामद करे। BC को 42% तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा करते हुए खामोश एहतजाज। निवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। मुसीबत में है कपास और सोया काश्तकार। नमी के बहाने फसलें ना खरीदने की वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना। और अब खबरों की तफसील। कांग्रेस पार्टी जो जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाबात में अपना झंडा लहराने की उम्मीद रखती है, एक वाज़ेह मनसूबाबंदी के साथ आगे बढ़ रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जो इंतखाबी मुहिम के दौरान ख़ुद इंतखाबी मैदान में उतर चुके हैं, वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने का काम तरतीब दिया गया। दूसरी तरफ वज़रा और रहनुमाओं को ज़िम्मेदारियां देकर इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरतीब में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हाल ही में जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाबात और इंतखाबी मुहिम के अंदाज़ का जायज़ा लिया। आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और साथी वज़रा के साथ जुबली हिल्स के कैंप ऑफिस में जायज़ा लिया गया। PCC सदर महेश कुमार गौड़, AICC उमूर की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन और दिगर ने इस जायज़ा इजलास में हिस्सा लिया। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर वज़रा को अहम हिदायत दे रहे हैं कि मुहिम को किस तरह आगे बढ़ाया जाए। ख़ास तौर पर चूँकि मुहिम में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, ऐसा लगता है कि वो ख़ास तौर पर BRS और BJP के इल्ज़ामात की तरदीद के बारे में तजावीज़ दे रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासती हुकूमत तेलंगाना में बैनुल अक़वामी मियार के साथ फ़िल्म सिटी क़ायम करने का मनसूबा बना रही है। जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाबात की मुहिम के एक हिस्से के तौर पर इन्होंने वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के हमरा तेलुगु फ़िल्म क्लब में फ़िल्म इंडस्ट्री के क़ायदीन और सेक्टर के मज़दूर क़ायदीन के साथ इजलास में हिस्सा लिया है। रियासत में बहुत से लोग फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में कई तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन मुश्तरका रियासत में और आज अलग रियासत में फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ कुछ भी अच्छा हुआ है, ये कांग्रेस हुकूमत की सरपरस्ती में हुआ है। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत फ़िल्म इंडस्ट्री को दरपेश किसी भी मसले को हल करने के लिए तैयार है। इन्होंने कहा कि फ़िल्म इंडस्ट्री को अच्छी तरह से तरक्की करनी चाहिए। ये जितना ज़्यादा तरक्की करेगी इतना ही ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। దీంతో నగరం అభివృద్ధి తద్వారా రాష్ట్రం అభివృద్ధి ఆలోచన ప్రగాఢంగా ఉన్నట్టు కాబట్టి ఆ దిశలో ఈ ఇండస్ట్రీ పెరగటానికి ఈ ప్రభుత్వం బలంగా ఉండాలి. ఈ ప్రభుత్వం బలంగా ఉంటే ఈ ఇండస్ట్రీ ఇంకా బలంగా వెళ్తుంది. పెద్దలందరూ మీకు ఎక్కడ అవకాశం ఉన్నా ఎవరితో మంచి మాట చెప్పి ఒక వ్యక్తిని ఒక రకంగా బూత్ లో పంపించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సాధ్యమైనంత వరకు 4 మాటలు మంచి మాటలు చెప్పి డ్రైవ్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతా ఉన్నాను. అలాగే మంచి సమస్యలు చెప్పారు, తప్పనిసరిగా వాటన్నింటినీ అడ్రస్ చేస్తుంది ప్రభుత్వం. ఫిలిం క్లబ్ సంబంధించినటువంటి అంశం కానీ మిగతా ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన అంశాలు కూడా చెప్తారు. తప్పనిసరిగా కోమటిరెడ్డి రెడ్డి గారు, నేను, ముఖ్యమంత్రి గారు వాటన్నింటినీ అడ్రస్ చేస్తాం.
కేఎస్ రామారావు చెప్పినట్టు మేమంతా ఇందులో మెంబర్సే. ఇది బాగుండాలని కోరుకునేటట్టు ఇందులో మెంబర్స్ కూడా కావాలి. అట్లాగే మా అసోసియేషన్ సంబంధించి కూడా స్థలం గురించి చెప్పారు. ఆఫీస్ నిర్మాణం తప్పనిసరిగా ఎంపీసీ చైర్మన్ గారితో మాట్లాడి మీ ఫిల్మ్ మినిస్టర్ పెద్దలందరితో కూడా మాట్లాడి దాన్ని కూడా ప్రభుత్వ పరంగా సార్ట్ అవుట్ చేయడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తాం. సాధ్యమైన రిలేషన్ లో కూడా. आदिलाबाद जिला सेशन जज के प्रभाकर राव ने कहा कि मफाहिमत का रास्ता बेहतरीन रास्ता है और लोक अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात को मसालिहत के ज़रिए हल करने का एक मुतबादिल तरीक़ा है। इन्होंने जुमेरात के रोज़ ज़िला अदालत में मीडिया से खिताब किया। इन्होंने फ़रीक़ीन को इस महीने की 15 तारीख को मुनक़्क़िद होने वाली लोक अदालतों का फ़ायदा उठाने का मशवरा दिया। इन्होंने कहा कि ऐसे मामलात को हल करने की कोशिश की जाए जिनमें सुलह हो सके। इसके लिए पुलिस और दीगर अहलकारों को भी हिदायत दी गई। గౌరవ హైకోర్టు మరియు రాష్ట్ర న్యాయ సేవా అధికార సంస్థ హైదరాబాద్ వారి యొక్క ఆదేశానుసారం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ నెల 15వ తేదీ అనగా శనివారం ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అన్ని న్యాయస్థాన ప్రాంగణాల్లో లోక్ అదాలత్ అనేది నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా లోక్ అదాలత్లో రాజీ పడదగినటువంటి క్రిమినల్ నేరాలు, సివిల్ తగాదాలు, భార్యాభర్తల వివాదాలు, అదేవిధంగా మోటార్ యాక్సిడెంట్స్ క్లైమ్స్ కేసెస్, చెక్ బౌన్స్ కేసులు, సివిల్ వాద్యాలు అన్నీ కూడా రాజీ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ యొక్క లోక్ అదాలత్ని కక్షిదారులందరూ కూడా సద్వినియోగపరుచుకొని వారి యొక్క విలువైన సమయాన్ని, ధనాన్ని ఆదా చేసుకొని సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం పొందాల్సిందిగా జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ ఆదిలాబాద్ తరఫున ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క లోక్ అదాలత్లో మీ సమస్యలను పరిష్కరించుకొని శాశ్వత పరిష్కారం పొందాల్సిందిగా అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తుంది. ఇది ఇంకా కేసులు ఇంకా త్వరితగతిన పరిష్కారం చేయాలన్న ఉద్దేశంతో మన హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారి యొక్క ఆదేశానుసారం ఈ యొక్క లోక్ అదాలత్ అనేది ప్రత్యేకంగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. गंगापुत्रा संगम के कायदीन ने तेलंगाना रियासती हुकूमत की तरफ से आदिलाबाद ज़िला गंगापुत्रा संगम को 100% सब्सिडी पर 3,24,000 फ़िश फ्रेंच तकसीम करने पर खुशी का इजहार किया। जुमेरात के रोज़ इन्होंने शहर के खानापुर तालाब में फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट के फील्ड ऑफिसर के साथ पूजा की और 2,40,000 मछलियों को पानी में छोड़ा। बकिया को 2 दीगर तालाबों में छोड़ा जाएगा। गंगापुत्रा संगम के लीडरों और ज़ातों के कायदीन ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने कल 3 किस्म के फ़िश फ्राइज़ मुफ्त तकसीम किए। ఈ టైం ఏంటంటే ఓట్లు కొడుతుంటే కదా సార్. జై గంగాపుత్రుల ఐక్యత, జై గంగాపుత్ర, జై గంగాపుత్ర, గంగాపుత్రుల ఐక్యత. అలా చూడన్నా ఫోన్ చేస్తా.
ఓకే ఒక్క నిమిషం అవసరం లేదేమో. నా పేరు మడవి చిత్తూరు, ఫిషరీస్ ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ ఆదిలాబాద్ మత్స్యశాఖ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తున్నాను. సో ఈరోజు మనం ఖానాపూర్ చెరువులో చేప పిల్లలు పంపిణీ చేస్తున్నాము. ఈ ఖానాపూర్ చెరువులో మొత్తం 2,40,000, ఇంకా 2 చెరువులు ఉన్నాయి. మొత్తం 3 చెరువులలో మొత్తం కలిపి 3,40,000. 3 రకాలు ఉంటాయి: కట్ల, రోహు, బంగారుతీగ. ఒక్కొక్క రకం వచ్చేసి 35 రేషియోలో మేము పంపిణీ చేస్తాం జరుగుతుందండి. ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని ఖానాపూర్ చెరువులో గవర్నమెంట్ చేప పిల్లల సబ్సిడీ పిల్లలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ యొక్క చేప పిల్లలు 100కు 100% సబ్సిడీ రూపంలో ఆదిలాబాద్ గంగపుత్ర సంఘం ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి ఖానాపూర్ చెరువులో ఈ చేప పిల్లలు విడవడం జరిగింది. ఈ చేప పిల్లలు 3 రకాలు: రహు, కట్ల, బంగారు తీగ. రహు వచ్చేసి 1,13,400 రహు పిల్లలు. అదే విధంగా కట్ల వచ్చేసి 1,13,400. అదే విధంగా బంగారు తీగ వచ్చేసి 97,000 చిల్లర బంగారు తీగ. మొత్తం కలిసి 3,24,000 పిల్లలని గవర్నమెంట్ 100కు 100% సబ్సిడీగా ఆదిలాబాద్ గంగపుత్ర సంఘం ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఖానాపూర్ చెరువులో విడవడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ యొక్క సబ్సిడీని రూపంలో మాకు చేప పిల్లలు అందజేసినందుకు వారికి గవర్నమెంట్ వారికి ధన్యవాదాలు. ఇదే పిల్ల ఒక 2 నెలల ముందు వచ్చినట్టయితే మేము ఈ యొక్క చేప పిల్లలు ఈ టైంలో సీజన్గా ఉంటుంది కాబట్టి పట్టుకునే అవకాశాలు ఉంటుండే. ఇప్పటికైనా గవర్నమెంట్ వారిని అధికారులని గవర్నమెంట్ని ఒకటే కోరేది, త్వరగా చేప పిల్లను జూన్ జూలైలో ఇచ్చినట్టయితే ఈ యొక్క చెరువులో గ్రౌత్ ఉంటుంది కాబట్టి చేప పిల్లలు ఎక్కువగా గ్రౌత్ వచ్చే అవకాశం ఉన్నది. దీన్ని గమనించి వచ్చే సంవత్సరమైన చేప పిల్లని జూన్ జూలైలో వేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని గవర్నమెంట్ని కోరుచున్నాం. बीसी ग्रुप ने बीसी के लिए 42% रिजर्वेशन के नफाज का मुतालबा करते हुए खामोश एहतजाज शुरू किया। जुमेरात के रोज़ बीसी ग्रुप के कायदीन ने बीसी के तय हुकूमत के रवैये के ख़िलाफ़ आदिलाबाद टाउन में समाजी बहबूद के दफ्तर के अहाते में एहतजाजी मुजाहरा किया। बीसी ग्रुप के ज़िला सदर दत्तू ने मरकज़ी और रियासती हुकूमतों को तहफ़्फ़ुज़ात पर गलत पॉलिसी अपनाने पर तनक़ीद की। इन्होंने मुतालबा किया कि बल्दियाती इंतखाबात में बीसी को 42% रिजर्वेशन फराहम किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का इंतबाह दिया। ఒక్కొక్కరు మనకు ఫోటోలు రావు చిన్న ఒకసారి చాలు చేతులు అట్లా ఉండండి. ఈ రోజు ఆదిలాబాద్ లో రాష్ట్ర నాయకత్వ పిలుపు మేరకు మరి ఇక్కడ మహాత్మా బాపులే విగ్రహం దగ్గర మౌన దీక్ష చేపట్టడం జరిగింది. బీసీ సంఘాలు ఏకమై ఈ రోజు ఆదిలాబాద్ లో ఐక్యతగా ఉండి మరి ఇక్కడ వచ్చి మౌన దీక్ష చేపట్టడం జరుగుతున్నది. ఇవాళ రాష్ట్ర నాయకత్వం పిలుపు మేరకు ఈ రోజు అన్ని జిల్లాలలో మరి మౌన దీక్ష చేపట్టడం జరిగింది. మరి ఆదిలాబాద్ లో కూడా మేము చేపట్టడం జరుగుతున్నది కాబట్టి ముఖ్యంగా 42% మీద రిజర్వేషన్ కల్పిస్తామని చెప్పి మరి ఇప్పటి వరకు 9th షెడ్యూల్లో పెడితే మరి 42% రిజర్వేషన్ ఇస్తే బాగుంటది. మరి ఇవల్ల విద్య ఉద్యోగాలు మరి రాజకీయ పరంగా కూడా మరి బీసీలు ఇంకా ఎదగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ముఖ్యంగా మనం ఇవాళ రాష్ట్ర పిలుపు మేరకు ఈ మౌన దీక్షను చేపట్టడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మరి రాబోయే కాలంలో ఈ 42% ఇవ్వకపోతే మరి రాస్తా రోకోలు ధర్నాలు మరి ఇవల్ల నిరాహార దీక్షలు అమర దీక్షలు కూడా చేపట్టడానికి సిద్ధమవుతున్నాం. మరి ముఖ్యంగా ప్రభుత్వాలు
రెండు నాలుకల ద్రోహిని పాటిస్తున్నాయనేది బీసీలు గమనిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మీరు అవి వదులుకుంటేనే బాగుంటుంది. మరి 42% సాధించేంత వరకు ఈ ఉద్యమాలు ఇంకా మరింత పెద్ద ఎత్తున చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నాం. కాబట్టి మరి ఈరోజు ఆదిలాబాదులో ఈ ధర్నా, ఈ మౌన దీక్ష మంచి ప్రశాంతంగా చేపట్టి మరి దీనికి మీడియా మిత్రులు కానీ మరి మా బీసీ సంఘ నాయకులు అందరూ సహకరించిన అందరికీ పేరు పేరును ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. मुंतजिमीन ने बताया कि सनातन हिंदू उत्सव समिति के ज़रिए तमाम इस माह की 10 तारीख को होने वाले कोटि दीपोत्सव प्रोग्राम के इंतजाम किए जा रहे हैं। जुमेरात के रोज़ आदिलाबाद ज़िले के मारवाड़ी धर्मशाला श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में किए जा रहे इंतजाम का जायज़ा लिया गया। वैदिक स्कॉलर संतोष शर्मा ने कहा कि इस बार अकीदतमंदों को मंजुलिंगा की झलक देखने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि कोटि दीपोत्सव में शिरकत करने वाले अकीदतमंदों को मुफ्त पूजा का सामान फराहम किया जा रहा है। इन्होंने अकीदतमंदों से कहा कि वो बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम में शिरकत करें और इसे कामयाब बनाएं। వార్డు మెంబర్ అందరూ వచ్చేస్తా ఉంటారు. ఇక మనం తర్వాత మండలంతా ఇదంతా ఇది రాదు పార్టీ స్టేజ్ రండి రండి ఇక్కడ మొత్తం ప్లేట్స్ వస్తాయి. ఇది వస్తుంది అక్కడ 32/45. ఇక్కడికి అడిగి రమ్మంటే అడిగేస్తా, లేకుంటే ఇక్కడ ఏం కనబడదు. ఇక్కడ అన్ని ప్లేట్స్ వస్తాయి. మీరు చెప్పినట్టు అవి ఎవరైతే హ్యాండిక్యాప్స్ ఉంటారో వాళ్ళకు అవి ప్లేట్స్ వేసేసి చైర్స్ వేసేసాం. అంటే నొప్పులు ఇంటుంటాయి కదా, దాని గురించి దీపోత్సవం భక్త కోటి దీపోత్సవం. కోటి దీపోత్సవం. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. నమో వెంకటేశ. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఓం నమో వెంకటేశాయ. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. ఏడుకొండలవాడ వెంకట శివకేశవుల సన్నిధిలో దీపాలు వెలిగించిన వారికి సర్వపాపాలు తొలగి సర్వ సుఖాలు సంతోషాలు అభివృద్ధి అనేటువంటిది జరుగుతుందని చెప్పి శాస్త్రమైనటువంటి వచనం. వ్యక్తిగతంగా చేసుకునేటువంటి కార్యక్రమాల కన్నా కూడా ధార్మికమైన విషయాల లోపల సామూహికంగా చేసుకునేటువంటి కార్యక్రమాలు అనేటువంటివి ఉత్తమమైనటువంటి ఫలితాలు ఇస్తాయి. అది మన కోసమే కాదు, ఆ పుణ్యం మనకే కాదు, లోక కళ్యాణార్థం పోతుందనేటువంటిది కూడా ఒక నానుడి. అంటే మనం చేసే ఏ ఒక్క కర్మైనా సరే, దేవాలయం లోపల సామూహికంగా మనం చేసే ఏ ఒక్క కర్మైనా సరే అది లోక కళ్యాణానికి చేరుకుంటుంది. అంటే మనం మన కోసమే కాదు, లోక కళ్యాణం కోసం, ధర్మం కోసం కూడా ఈ కార్యక్రమంలో ప్రత్యేకంగా పాలు పంచుకుంటున్నటువంటి అదృష్టం మనకు ఈ సనాతన హిందూ ఉత్సవ సమితి ఆధ్వర్యం లోపల తేదీ 10 నవంబర్ 2025 రోజున సాయంత్రం 5:30 గంటల నుంచి మనకు కార్యక్రమాన్ని, దీపోత్సవ కార్యక్రమాన్ని విశేషంగా భక్తుల యొక్క సామూహికంగా నిర్వహించడానికి తలపెట్టి ఉన్నారు. ప్రత్యేకంగా ఇట్టి కార్యక్రమం లోపల ఎక్కడైతే అమరనాథ్లో మంచులింగం ఉంటుందో అటువంటి లింగాన్ని మనకిక్కడ తయారు చేయించి దర్శన భాగ్యం కలిగించి దానికి రుద్రాభిషేక కార్యక్రమాన్ని ఈ సంవత్సరం ప్రత్యేకంగా కలెక్టర్ గారి చేతుల మీదుగా అట్లాగే నిర్వాహకుల ఆధ్వర్యం లోపల విశేషంగా నిర్వహించబడుతూ ఉన్నది. కావున మహిళామణులందరూ కూడా, పట్టణ ప్రజలందరూ కూడా ఈ దీపోత్సవానికి విశేష సంఖ్యలో హాజరయ్యి సాక్షాత్ కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో వెంకటేశ్వరుడి ముందర దీపారాధన చేసుకుని తరించి పుణ్యాన్ని పొందవలసిందిగా కోరుతున్నాము. आदिलाबाद ज़िले भर के अकीदतमंद सत्या साई बाबा की 7 साला तकरीब अकीदत के साथ मना रहे हैं। मुंतज़िमीन ने बताया कि इस मौके पर हर रोज़ भजन के प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। जुमेरात के रोज़ आदिलाबाद ज़िले मुस्तखर में अजय पांडे की रिहाइश गाह पर भजन गाने गाए गए। मुंतज़िमीन ने भक्तों से दरख्वास्त की कि वो भगवान सत्या साई की 7 साला तकरीब में शिरकत करें।
हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस कैम्प से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, దండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, దండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు. చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై. बेला मंडल में गणेशपुर ग्राम पंचायत के तहत खड़की ट्राइबल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में लाखों में तनख्वाह लेने वाले टीचर स्कूल की बदनामी कर रहे हैं। राठौड़ रामाराव नामी एक टीचर ने गांव के कबायली उम्मीदवार को 10,000 रुपये माहाना देकर इसकी जगह ड्यूटी लगा दी है। ताहम वो ज़राअत के अलावा दीगर काम भी देखता है। टीचर रोज़ सुबह स्कूल आता है, हाज़िरी करता है और चला जाता है। इल्ज़ाम है कि कॉम्प्लेक्स के हेडमास्टर को इस मामले का इल्म है, लेकिन वो इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं कि जैसे इन्हें कुछ मालूम नहीं। इस पर यह भी इल्ज़ामात है कि वो आला हुक्काम को रुश्वत देकर कबायली बच्चों को पढ़ाने बगैर बहाना तनख्वाह ले रहा है। ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ITD हुक्काम की निगरानी में कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। ఆటకు తబలా పాటకు తబలా దేవుని గుడిలో భజనకు తబలా సార్ వస్తాడు, ఓడి తీస్తాడు, కొంచెం చెప్పండి. आदिलाबाद ज़िले के बोध में कपास के काश्तकार परेशानी में है। वो पहले ही मूसलाधार बारिशों की वजह से फसल की खराबी का शिकार है और अगर वो थोड़ी सी भी फसल बेचने के लिए जिनिंग मिल पर ले जाते हैं तो इन्हें CCI के क़वानीन की वजह से सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन्हें शिकायत है कि CCI के अहलकार इनके साथ सख्ती से पेश आते हैं और वो अपनी काश्त काटी हुई फसल फ़रोख्त करना चाहते हैं तो नमी के नाम पर इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो इन्हें घर ले जाते हैं और दोबारा खुश करने का कहकर अपनी शिकायत का इज़हार करते हैं। क्योंकि शदीद बारिशों की वजह से नमी का तनाज़ुब पड़ गया है, वो मरकज़ी और रियासती हुकूमतों से गुजारिश करते हैं कि वो किसानों के बारे में सोचे और नमी के नाम पर इन्हें धोखा ना दे और किसानों के साथ इंसाफ करे।
రైతులు దామర్లేకుండా ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరం మనకు ప్రకృతి సాధ్య లేకుండా వర్షాలు పడి పత్తులన్నీ ఖరాబ్ అయినాయి. అమ్ముకుందామంటే అడవి కొందామంటే మనకు పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. ఈడ జిన్నింగ్లో రాగానే పత్తి తీసుకుని రాగానే 15%, 16% అనుకుంటుంది. బాగా రైతులను బాగా కష్టాలు పెడుతున్నారు. ఇటువంటి అప్పుడు రైతు పరిస్థితి వేస్ట్, రైతు బతుకుడే వేస్ట్. అందుకోసము ఎవరైనా నాయకులు మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ చెప్పుకుంటున్నారు, తెలంగాణ అనుకుని మొత్తం దోయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సీసీఐలు వాళ్ళు మాత్రం బాగా కఠినంగా రైతుల మీద చిన్న చూపు చూపుతున్నారు. అందుకోసము బతకలేని పరిస్థితి వచ్చింది ఈ రోజులో. बेला मंडल के सोन खास गांव में आंगनवाड़ी मराकज़ के टीचर की छुट्टी पर चले जाने से ताला लगा हुआ है। जुमेरात के रोज़ टीचर की गैर मौजूदगी की वजह से बच्चे बाहर खेल रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि आंगनवाड़ी सेंटर में ज़ेर बहस टीचर हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर सेंटर नहीं आती और इसी वजह से बच्चे बाहर खेलते रहते हैं। इन्होंने खदशा जाहिर किया कि इमरजेंसी में बच्चों को ज़रूरी काम पर ले जाना पड़ता है। इसी तरह यहाँ के टीचर खड़की गांव का चार्ज भी संभाल रही हैं। अगरचे वहाँ सेंटर खुला है लेकिन वहाँ कोई बच्चे नहीं हैं। वालिदैन का इल्ज़ाम है कि आला सतह अहदेदारों की निगरानी में न होने की वजह से आंगनवाड़ी मराकज़ सही तरीके से नहीं चल रहे हैं। गाव ग्रामपंचायत सोनकास मंडल बेला जिल्हा आदिलाबाद. आमच्या गावात स्कूल्समध्ये 3 दिवस झाली मॅडम आज सुट्टीवर आहे. 3 दिवसापासून शाळा नाही शिकवली. 3 दिवस झाले आज सुट्टीवर आहे. आज मीटिंग म्हणून गेली. मुली घरीच आहे, मुलं घरीच आहे, सगळे घरीच आहे. आज मॅडम कुठं गेली का नाही मला नाही माहीत. मी आज फोन बाहेर केलो तर म्हणे आज मीटिंग कुठंच नाही म्हणून. तर मॅडम कुठं गेली हे मला माहीत नाही. मॅडम कुठेही जाऊ दे, मला त्याची जरूरत नाही आहे. पण इथं आहे ना एक तरी का नाही व्यक्ती, एक विद्यालय राहू दे, काही राहू दे, सोडून देऊन जायची वय की मॅडम असेच नुसतं गेलं तर हे चांगलं नाही, शक्य नाही न. मुळे पण तसे कामं नाही व्हावं अशी माझी इच्छा आहे न. पुन्हा हे बाहेर आता मुलं आहे, आता लहान लहान, आता कापसाला घेऊन जायचे हो का सोबत, वावरा शेतात न्यायचे हो का, नोय न्यायचे. मॅडम गेली असाल तरी एक वर्कर म्हण का कोणीही म्हण लावून जाऊ शकत होती मॅडम. आज सुट्टी काढून गेली मीटिंग म्हणून. आज मीटिंग कुठं आहे मला हे सांगावं, एवढंच माझं. धन्यवाद. बेला मंडल मुस्तखर के सब मार्केट यार्ड में सोयाबीन की खरीदारी के पहले दिन सोसाइटी के अहदेदारों ने किसानों को झटका दिया। किसानों ने बैन रियासती शाहरा पर एहतजाज किया जब वो ये बताया गया कि वो सोयाबीन में ज़्यादा नमी की वजह से ख़रीदारी नहीं कर सकते। किसानों ने तकरीबन 1 घंटे तक हाईवे पर एहतजाज किया जिसके नतीजे में चंद किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गई। సార్ 4 సార్లు ధర్నా చేసినా సార్ మీకు అయిపోయింది. మాయోడైతే పోయిండు, మాయోడైతే ఆపుకుంటాడు కానీ అది కిందోడైనా బతికిస్తాడంటే అది లేదు. డిమాండ్ అది కాదు. డిమాండ్ నెల రోజుల నుంచి మొన్న తీసుకొచ్చినాం. ఆ మషిన్లనేమో తక్కువ చూస్తే ఈ రోజు మాత్రం ఇదే మీ రాజ్యం, ఇదే మీ రాజ్యం.
లేకుండానే సోయా పత్తి మాయిచర్ లేకుండానే జై జవాన్ జై కిసాన్ జై జవాన్ జై కిసాన్ వెంటనే సోయా పత్తి కొనుగోలు చేయాలి. గత నెల రోజుల నుంచి మార్కెట్ యార్డ్లో బయట పంటున్నాం, వేరే పనులు చేయలేకపోతున్నాం. మా పొలాలు పోయింది, మా దసరా పాయే, మా దీపావళి పాయే, ఇక పండుగలు ఏది లేకపాయే. మా పంట అమ్ముదామంటే కొనుగోలు చేసేటోళ్ళు అడ్డంకులు పెడుతున్నారు. కాబట్టి ఎటువంటి తేమ లేకుండా బేషరతుగా రైతులు పండించిన పంటని పూర్తిగా కొనుగోలు చేయాలని యొక్క రైతుల యొక్క డిమాండు. లేని పక్షంలో ఒక ప్రకటన చేయండి, అది కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రం కొనుగోలు చేయరాదని. రైతులు వాళ్ళ దారి వారు చూసుకుంటారు, పంటల మార్పిడి వేరే పంటలకై పోతారు. మీరు కొంటామంటారు, తర్వాతనేమో కొనుగోలు చేయడానికి ముందుకు రారు. ఇక్కడ చూస్తే ఒక ఆఫీసర్ రాడు, ఒక అధికారి రాడు, రైతుల పరిస్థితి తెలుసుకోవడానికి ముందుకు రారు. మీ కాన్ఫరెన్సులు, మీ సమావేశాలు దేనికోసం? అందరు చేసే తిండి కోసమే కదా. పైసలు, మీ ఉద్యోగాలు అన్ని కూడా దేనికోసం? చివరకు మనిషి భోజనం కోసమే కదా. మరి భోజనాన్ని కల్పించేటువంటి అన్నదాత ఆయనే సుఖంలో లేనప్పుడు మీరు తినే దాంట్లో సుఖం ఉంటుందా? కాబట్టి శాపం జరుగుతుంది. రైతుల యొక్క శాపాన్ని తీసుకోకండి, అది ఎవరైనా కానీ. కాబట్టి రైతు పక్షాన మీరు అందరు కూడా, రైతు అంటే అందరు వస్తారు, డైరెక్ట్గా వస్తారు, ఇండైరెక్ట్గా వస్తారు. రైతు లేనిది ఎవరు లేరు, రైతుతోనే ఉంది. కాబట్టి దయచేసి రైతుల యొక్క ఆవేదనను, రైతుల యొక్క బాధను, రైతుల యొక్క పరిశ్రమని తెలుసుకొని వెంటనే ఎటువంటి షరతు లేకుండా పూర్తిగా కొనుగోలు చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. లేని పక్షంలో ఏదైతే ఆఫీసులు ఉన్నాయో, తహసీల్ కానీ పోలీసు మాకు ఎవరు అడ్డుపడతారో వాళ్ళ ఆఫీసులకు తీసుకుపోయి ఆ సోయాబీన్ పెట్టేస్తాము. వాటిని వాళ్ళే కాపలాగాయాలి, వాళ్ళే అమ్ముకోవాలి, వాళ్ళే చెప్పాలి. कार्तिका पूर्णिमा के मौके पर ज़िला निर्मल में बासर गोदावरी के साहिली इलाके रूहानी माहौल से मुनव्वर हो गए। हज़ारों अक़ीदतमंदों ने सुबह से ही गोदावरी में गस्ल किया और बासर सरस्वती अम्मावारी मंदिर में खुसूसी पूजा की। रियासत भर से और यहाँ तक कि पड़ोसी रियासतों से भी अक़ीदतमंद अपनी मन्नतें पूरी करने आए। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर निर्मल अभिलाषा अभिनव और इनके अहल खाना ने त्यौहार में हिस्सा लिया और गंगा आरती में शिरकत की। वैदिक स्कॉलरों ने इन्हें आशीर्वाद दिया और इन्हें प्रसाद पेश किया। సమర్పణ చేస్తున్నారు. అందరూ కూడా చేతులు జోడించాలి, చెప్పాలి. సాధ్యంత్రివర్తి సంయుక్తం దీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపం జ్యోతి జనార్దన కళ్యాణం ఆరోగ్యం ధన సంపద శత్రుబుద్ధి వినాశాయ దీపరాజ మనమందరం కూడా పాల్గొని ఆ అమ్మవారి యొక్క ఆశీస్సులు తీసుకోవడం మన పూర్వజన్మ సుకృతము. పరబ్రహ్మ స్వరూపిణి వాసరాయే నమః. అలా తెప్పపై అమ్మవారు విహరిస్తూ ఉన్నారు. ఇటువంటి సుందరమైన దృశ్యం మనకు మరొకసారి కనబడుతుంది. खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर।
जुबली हिल्स ज़मनी इंतखाबात के पस मंज़र में चीफ मिनिस्टर का अहम जायज़ा इजलास। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम पर वज़रा को दी हिदायत। समझौता बेहतरीन रास्ता है। ज़िला सेशन जज प्रभाकर राव ने लोक अदालत में मुकदमात को हल करने का फरीकीन को दिया मशवरा। हुकूमत BC तहफ़्फ़ुज़ात पर सख्ती से अमल दरामद करे। BC को 42% तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा करते हुए खामोश एहतजाज। प्रोफेसर निवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। मुसीबत में है कपास और सोया काश्तकार। नमी के बहाने फसलें ना खरीदने की वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।